동영상을 제가 이제 한번 봐요. 언제 동영상을 뭐 올릴지 어떻게 할지 모르겠는데 보고서 보면은 제가 말씀드렸잖아요. 그 자기 그거 찍은 거 보면 좀 웃겨요. 네. 그게 막 안 보이는 것도 보이고 아 내가 뭐 이런 식으로 하나 그런 것도 보이고 뭐 그러거든요. 근데 어떤 분이 제 책에도 제 말투가 녹아 있대요. 뭐 느끼세요? 혹시? 아, 네. 모르셨어요? 모르셔서 그러니까 아니 그러니까 이제 그뭐 아니 읽으면요 얼굴이 보여요. 그 정도예요? 아 여기 이게 특수효과 홀로그램 이렇게 뭐 그런 거 하는 좋은 거예요? 거예요. 네. 그거 넣어놔서 그래요. 개성이 예. 있으시다는 예. 말씀. 아니 그 뭐야 재밌어요. 그러니까 동영상 그 보니까는 뭐 하여튼 뭐 그건 그렇고요. 제가 이제 시작하기 전에 뭐 제가 첫 번째 동영상 보니까 되게 막 버벅버벅거리더라고요. 네. 그 버벅버벅거리는 이유가 가장 큰 이유가 뭐라 그랬죠? 영어든 한국어든 생각이 정리가 돼서 머릿속에 생각이 정리가 안 돼 있을 때 무슨 말 해야 될지 모르는 경우. 이것 때문 아니에요? 그러니까 이제 한국말 원래 이제 잘하시는 제가 저 정도 가지고 뭐가 이렇게 날 찍는다 그래서 그 정도로 쫄 사람은 아니고요. 근데 그 뭐야 그 지금 이런 식으로 하는 거예요. 그 무슨 말을 하지 시간을 벌어야 되는데 떠오르질 않아요. 그래서 머릿속에서 우리가 뭐 하여튼 뭐 그건 그렇고요. 제가 이제 몇 가지를 정리하기 전에 그래서 오늘 좀 정리해놨어요. 순서를 이렇게 말을 해야지 라고 정리해놨는데 제가 수업 시작하기 전에 하루에 한 가지씩 요즘에 뭐 어떤 그런 토픽 같은 거 있잖아요. 그런 것들을 한 문장씩 만들어 보려고 그래요. 아침에 제가 뉴스에서 봤던 것들, 우리 뉴스 듣고 하는 시간 따로 가질 거고. 그러면 이제 이번에 우승했지요. 어느 나라가 뭘 우승했습니까? 독일이 그쵸 브라질에서 우승을 했습니다. 그쵸? 우승을 했는데 그 몇 년 걸렸어요? 우승하기까지 24년 걸렸답니다. 24년. 그러니까 독일이 굉장히 뭐 2002년 때 몇 등까지 했죠? 2등. 네. 브라질한테 가서 졌죠. 네. 제가 지금 이제 했던 얘기를 생각을 할 거예요. 그 중에 몇 가지를 여러분한테 물어볼 겁니다. 독일이 우승을 했어요. 24년 만에. 해보시라고요. 그러면. 저머니. 우승한 거. 원. Germany won 원더 아니고 저번에 원더 우승한 거. 원더가 그 원더걸스 원더가 아니고요. 원더 챔피언십. 챔피언십이고요. 뭐 사커 챔피언십 하면 되겠죠. 네. 아니면 사커 월드컵 해도 되겠고요. 원더 챔피언십 24년 만에. in 24 years예요. 예, 만해입니다. 이는요, 아내가 아니고. 예, 그런 눈으로 쳐다보지 마시고. 난 이때까지 아내를 알고 있었는데, 예, 만에 24년 만에 우승을 했어요. 2002년에는 그러면 in 2002 독일이 졌어요. 브라질한테. Germany. 보통 수동태 써서 was 패배 당한 거 defeated. 예, Germany was defeated 누구에서 by Brazil. 그렇죠. 간단한 문장이에요. 간단한 문장. 요거 요즘에 이렇게 나오는 뉴스를 제가 꼭 한두 가지만 해서 아침마다 알려드릴게요. 이제 그건 그렇고요. Yesterday was it? Yeah. Was yesterday, and Crystal asked me, how do I review? The question was, how do I review? Her question was, how do I review? review가 뭐죠? 복습 또는 뭐라 그래요? 서평, 평가 뭐 그런 게 있는데 복습을 어떻게 합니까? 라고 물어보더라고요. 수업 시간에 내가 어떻게 하려고 그랬는데 딴 했는가 봐요. 예, 그건 그렇고. 쌤. 네. Why do you study English? I'm not asking you why do you study English with me. That's a different question, right? And why do you study English? Yeah, why do you study? I want to speak English with foreigner. 네, 뭐 맞아요. 예, 맞아요.
참 재밌는 것 같아요. 저는 한국말로 저쪽 영어를 시키고 그것도 좋은 것 같아요. 가장 기본적인 거 제가 글을 왜 쓰냐고 이제 그 옛날에 수업할 때 물어보잖아요. 여러분 우리 영어로 우리 글쓰기 할 때 글을 왜 써요? 시험 보기 위해서 써야 되니까 아니 그 뭐죠? 글 쓰는 Why do you write? 네? For you to read? No, for someone else to read. 다른 사람이 읽기 위해서 쓰잖아요. 그렇죠? 영어를 배우는 이유는 basically you want to do you want to speak like native speakers? Of course you do. Yeah. But yeah. The reason you are learning English is to communicate. 그렇죠? 소통하기 위해서 배우는 거예요. Some people say, oh, yeah, oh, finally I found the teacher of my dream, which is me. Yeah, I found a teacher. I'll become like a native speakers. Yeah, become like a native speakers. Well, I can speak English like native speakers. That would never happen. Yeah. 이 동영상에 이렇게 대결기는 never happen. 일어나지 않아요. 예, 제가 뭐라 그랬어요? 절대 원어민의 감각은 따라갈 수 없다고 그랬습니다. 그게 어떤 언어든 상관없어요. 따라갈 수 없어요. 우리는 이제 누구처럼 말하는 게 아니고요. 호주의 손석희 씨나 호주의 유시민 씨, 눈높이는 다 여기가 있어. 어떻게? 절대 그런 일 일어나지 않아요. 예, 저도 안 일어나요. How long have I been living in Australia? 20. For almost 20 years. Yeah, it'll be 20 years in 2016, right? And what I passed the TOEFL test that was in '96. Yeah, and went to university. What? 전공하다 뭐예요? Majored in 언어, linguistics, and also majored in after the undergraduate degree. Yeah, after the bachelor's degree, I majored in second language teaching as well. And I was a teacher for how long? For 4 years. Yeah, with the education department of New South Wales. Yeah. 학교에서 4년 교사. 하고서 I've been teaching English in Brisbane since 2007. But even for me, who looks, I can't actually speak like native speakers. Yeah, it never happens to me or to you. Yeah. So, what's the purpose of actually learning English? Or learning any languages, foreign languages? To communicate as what we can see in the as we studied. So the sentence in what unit 1 or you can't master English in a year, but you can express your thoughts. Or you can communicate in English in a year. 1년 만에 의사 전달은 가능해요. 그 목표로 가지셔야 합니다. 이걸 다 했나? 안 보고 있는데 이거 다 한 것 같아요. 아 오늘은 좀 되는 날이야. 그렇죠? 그건 그렇고요. 그 다음에 오늘 그 왜 90년도 중반에 무슨 하루 한마디 생활명 그런 것들 요즘도 있잖아요. 예, 그 사이트에 제가 댓글을 남겼어요? 아니면 글을 본 거예요? 글 올리신 거. 글 올린 걸 본 거예요? 이제 모 영어 공부 사이트에 들어가면은 많은 얘기가 나오는 것 중에 하나가 하루에 한 문장씩이라도 외우겠다. 아니면 5문장씩, 10문장씩 하겠다. 예. 안 하는 것보다 낫겠죠. 그렇지만 오늘 제가 우연히 이렇게 포탈을 보다가 광고가 뜨더라고요. 무료 영어 강좌가 뜨더라고요. 그래서 눌러봤어요. 오늘 뭐라더라? 오늘의 표현을 나오죠. 오늘의 표현 해서 뭐 했어요? 헬스클럽에서 운동했어요. 그런 거. 네. 그럼 뭐예요? 운동한 거? 아니, 워크아웃. every day I work out. 헬스클럽에서 뭐예요? 짐에서 매일 every day예요. 그 표현을 한 I work out at a gym every 몇 단어야? 6단어 됐죠. 그거 동영상이 몇 분이었는지 아세요? 7분인가요? 7분. 그거 알려주려고. 저렇게 해서 어느 세월에 영어를 할 건데요. 그것도 필패. 네. 마치 모처럼 그러면서 뭐라 그래요? 이거 하면 다 될 것처럼 절대 그런 일이 일어나지 않아요. 그렇게 해가지고 어느 세월에 영어 배울 건데요.
그 뭐 어느 분이라고 얘기하진 않겠습니다. 제가 뭐 문법책 유명한 한국에서 가장 많이 팔리는 제어의 제 책 제목이 뭐죠? 그래마인 뭐였어요? 그래마인 리얼 라이프잖아요. 제 책 제목과 무지하게 비슷한 그 많이 팔리는 책을 어떤 분이 동영상으로 올려주셨는데 제가 얼추 봤는데 정말 간단한 사실을 알려주는데 그냥 거짓말을 20분, 30분 걸려요. 20분, 30분 걸리고 더 재밌는 거는 그 다음에 봤더니만은 또 그 전에 했던 걸 반복해줘요. 친절하게. 그러면 이제 학습자가 할 게 거의 없어요. 그래서 제가 딱 보자마자 10분인가 보자마자 다음에를 봤더니 또 했던 얘기 또 나오고 또 했던 얘기. 그러니까 그냥 굉장히 수동적으로 배우게 만드는 거 사람을. 근데 중요한 건 수동적으로 배우는 것도 안 좋지만은 양이 너무 적어요. 그렇게 해서 언제 영어 나갈 거예요? 네. 그러니까 당장의 만족은 주지요. 모르는 사람한테. 전 절대 뭐 못해요. 그렇게 해서는. 그 양으로 공부해서는. 그래서 저희가 뭐 아까 크리스탈이 그랬죠. 아까 물어본 게 뭐였죠? 그러니까 좀 어렵게 어려운 거하고 익숙하지 않은 거하고 혼돈하는 분이 계시거든요. 그랬더니만 제가 그렇게 딱 얘기했더니만 익숙하지 않아서 어렵다는 거예요. 할 말을 내가 유도하는 방향은 그게 아니었는데 할 말을 이렇게 만드는데 어려운 거는 뭐예요? 봐도 이해가 안 되는 거. 수학 잘하셨던 분 계세요? 네? 수학을 포기하신 분 고등학교 때 저. 들으세요. 안 보여요. 저안 보여요. 수학 포기했어요. 네. 수학 포기했는데 제가 이제 다들 잘하셨구나 포기 안 하고. 네. 근데 수학 같은 경우에 수학 같은 경우에 영어가 어려워요, 수학이 어려워요. 항상 하는 얘기지만 둘 다 어려운 거 안 찍으라면 논리적으로 뭐가 어려워요? 수학이 더 어려워요. 수학이나 물리학이 더 어려워요. 그럼 봐도 모르니까. 봐도 잘 모르거든요. 근데 영어는 우리 문장 같은 거 풀면 보면 알잖아요. 그래도 네? 100%는 아니더라도 거의 알잖아요. 이걸 이해는 되잖아요. 그래서 결국 이제 많이 접하고 익숙해지면 알아진다는 얘기인데 수학은 어려운 이유가 저 엄청 맞았죠. 중학교 아시는지 모르겠지만 중삼 때까지 땡땡이를 쫙 치다가 놀다가 옛날에 무슨 고사 있었어요? 인문계열 줄 알았는데 연합고사라는 전화 나나? 아니 근데 그것도 모른 척 다들 나이를 속이고 계시네. 그렇죠? 저는 몰라요. 그런 거. 그럴 때는 땡땡이 돌려서 거짓말 시키지 마세요. 연합고사 보신 분들 몇 분 계실 것 같아요. 근데 이제 수학은 단기간에 안 되잖아요. 그래서 그냥 포기했단 말이에요. 고등학교 들어가면 수학이 어려워지죠, 되게. 그래서 제가 잘했던 분야가 하나 있어요. 네. 집합. 네. 맨 앞에 나오니까. 근데 집합도 공식으로 막 하면 빨리 풀고 그런 게 있더라고요. 맨 앞에 나오면 그것만 이제 딱 머리끈 메고 했는데, 그다음부터는 집합 빼고는 머리끈을 쥐어 해도 몰라, 알 수가 없어요. 그러니까 어렵기 때문에, 말 그대로 이해가 안 되기 때문에 어렵거든요. 그래서 집합은 보통 우리 고3 때 저거 보잖아요. 모의고사 보잖아요. 애들 빨리 푼다고 막 공식을 막 풀어요. 저는 시간이 남거든요. 왜냐면 뒤에 걸 다 찍을 거니까. 그래서 그림을 그려놓고 하면서 시간이 남으니까 지워가면서 확실히 2번이 답이야. 그랬었어요. 예. 그래서 제가 제가 요즘 보통 제일 먼저 나갔거든요. 시험 끝나면 딱 수업 시간, 딴 시간에 몰라도 수업 시간에 내가 1등으로 딱 나갔는데 어느 순간 내 뒤에 놈이 딱 먼저 나가는 걸 쉽지 않은데 그랬던 적이 있습니다. 그건 그렇고요. 수학은 어렵습니다. 봐도 이해가 안 되기 때문에. 영어는요. 여러분들 지금 문장 수준은요. 이해가 돼요. 어려운 게 아니에요. 그러면요. 충분히 말 그대로 이제 그러니까 내가 익숙치 않아서 그런 거예요. 그래서 어려운 거하고 뭐를 헷갈리지 마시라고요? 익숙한 거. 그런 얘기 하지 마. 그러니까 익숙하지 않아서 어렵다. 맞긴 맞아요. 익숙하지 않으니까 어렵게 느껴지는 건데 논리적으로 어려운 건 아니라고요. 그냥 보고 익숙해지면 돼요. 네. 됐죠? 그 다음에 오늘 이제 3과를 할 건데 3과 하기 전에 제가 need to make some corrections. 예, 몇 가지 교정을 좀 할 게 있습니다. 짚고 넘어갈 게 있는데 동영상 강의니까 이렇게 알려드리는데요. 거기 몇 페이지인가 하면은 20
22페이지를 한번 보겠습니다. 우리 1과 거래 22페이지를 한번 볼게요. 22페이지를 펴셨나요? 아, 22페이지 들어가기 전에 결국 답을 안 했네. 아까 어떻게 뭐라 그랬어요? 복습을 어떻게 하냐 그랬잖아요. 아까 항상 얘기했던 건 그냥 눈으로만 휘리릭 읽으면 소용없고 그다음에 또 말로만 또 휘리릭 해도 소용없고 머릿속에서 이해하면서 문장 구조를 그러면서 하다 보면 차츰차츰 돼요. 그렇게 하시면 돼요. 그러니까 생각하면서 앵무새처럼 따라하지 말고. 그건 뭐 22페이지 보겠습니다. 22페이지의 그 중간쯤에 보면은 예문 중에 I like apples X 나와 있고 X 이렇게 나와 있는 게 있잖아요. 네. 이제 매튜가 그 저한테 이제 지적을 해줬어요. 수업 시간에 저렇게 좀 차라리 좀 편했을지도 모르는데 아니, 혹시나 실수한 거나 의문이 있으면 질문하세요. 제가 말했잖아요. 얼토당토 없는 질문이면 하겠다고요. 여기서 apples like I 원래는 문법적으로 미가 맞죠. 미 그렇잖아요. 거기 네 번째 문장 하나 둘 셋 네 번째 문장 네. apples like 목적격은 I의 목적격은 미잖아요. 미 그렇죠? 네. 이 쉬운 걸 아무도 지적을 안 해주죠. 제가 여기서 이제 오해 소지가 있을 것 같아서 의사소통이 된다는 얘기예요. 의사소통이 그러니까 이제 문법적으로는 X예요. 뭐가 맞아야 돼요? 거기 I 밑에다가 미라고 적어놓으세요. 그러니까 미가 맞잖아요. 이건 중학교 1학년 문법이니까 이거를 뭐 물론 동영상을 보시거나 책을 보시는 분들도 이걸 제가 실력이 없어서 틀렸다고 생각하시는 분은 계실 것 같아요. 그러시는 분이 있으면 대단히 오해를 하시는 건데 의사소통은 된다는 얘기입니다. 사과가 나를 좋아한다고요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그거 이제 오해하지 마시고요. 그 다음에 몇 페이지를 보시는가는 53페이지 보겠습니다. 53페이지가 아니고 27페이지. 27페이지에 53번을 보겠습니다. 53번 영어 중에 거기 이제 여자친구가 화가 났는데 아무 이유 없이 있었죠. 보이시나요? 영문 중에 53번 영어로 된 부분. 여자친구가 화가 나 있는데 아무 이유가 없다. reasons라고 돼 있잖아요. S를 괄호를 치세요. 예, 제가 그때 문법적으로는 S가 들어가도 문제가 없어요. 근데 이제 대부분은 예, reason이라고 씁니다. 예, 그래서 제가 그거는 오타로 보면 되겠습니다. 그러니까 틀리지는 않아요. 그걸 한다 그래서 뭐 저기 못 알아먹거나 그러지는 않습니다. 그건 그렇고요. 그 다음에 그 어디를 보시는가 54번 보겠습니다. 54번은 질문이었습니다. 예, 매튜가 저한테 질문을 해주신 거예요. 예, 우먼의 발음. 거기 우먼이 단수해 보세요. 단수인가요? 여자들이에요, 여자예요? 맞아요. 여자죠? 발음 한번 들어보세요. 질문이 뭐였어요? 매튜의 질문이. 여자는 뭐라고요? 복수형. 아 그러니까 여자 그냥 여자는 우먼. 우먼이고 복수는요? 위민이 아니냐. 예, 그 제가 그때 얼추 말씀드렸을 때 이민으로 좀 들렸다고 소리가 되게 이상하다고 제가 그렇게 말씀드렸잖아요. 그러면 이제 제가 한번 보겠습니다. 소리가 어떻게 들리는지 제가 두 단어를 한번 비교해볼게요. 여러분들이 한번 들어보세요. 첫 번째 단어 보겠습니다. woman, 뭘로 들리세요? 우먼. woman, 뭐 그래서 일단 들어보시고요. 네, 그 다음 거 제가 뭐가 먼저라고 얘기하지 않겠습니다. woman, 아, 네. 네, 여러 번 해야지 헷갈리겠죠, 그렇죠? 네. women. women. 아까 거는 여자 목소리고 이거는 일단 남자 목소리긴 한데 women. 지금 금방 한 게 복수형입니다. 근데 위민이 아니에요. 위민이에요. women. 거의 어떻게 들려요? 워먼 이렇게 들려요. 워먼. women. 위민은 아니에요. 위민이라고 여기 신기한 게 거의 비슷하게 들리죠. 아니에요? 대단한 게 이거. 네? 그러니까요. 들어보세요. 위민이에요? 뭔 같아. women. 위민은 아니에요 분명히 그렇죠? 근데 발음 기호에 위민이라고 나와 있어요. 왜 그랬는지 모르겠는데 실제로 들으면 women. 워먼 정도로 워먼이고 저쪽 여자는 뭐예요? 우먼. 우리 그 거기 여자들 잡지 중에 여성들 잡지 중에 우먼 센스의 그 그냥 우먼 women. 그건 아니고요. woman, 우먼. 그러니까 우먼
뒤에 거는 mom 거의 비슷해요. mom, woman, woman 그거거든요. woman, woman 별 많이 차이가 없습니다. 대부분 이제 문맥상 이해가 되고요. 그래서 너무 괴로워하지는 마시라 라고 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 지난번에도 의외로 소리가 굉장히 비슷하다고 제가 말씀을 드렸는데 woman, 예, 여자분이 한 번 더요. women, women, 예, women, 위민은 하지 마세요. 어쨌든 간에 위민은 아니고 woman, woman, woman 정도로 하시면 돼요. woman 그 정도 됐고요. 했습니다. 그럼 다 고친 것 같고요. 25페이지에 27번에 25페이지 27번이요. 뭐요? 트와일라이트에 예. I가 빠졌어. 아, 좋다. 아, 어디에 빠졌죠? 트와일라이트. W-I 라이트지요, 그렇죠? 네, 오타 났습니다. 네, 10번 넘게 봤는데 오타가 나긴 나요. 어쩐지 뭐가 빠졌다 했어요. 25페이지 몇 번? 25페이지 27번이요. 27번이요. 27번에 Twilight입니다. T-W-I 라이트예요. Twilight 됐고요. 보겠습니다. 똑같아. 엑서사이즈가 아니고 저희 3번 보겠습니다. 3번 3회 34페이지입니다. 시제 첫 번째입니다. 지금 나눠드린 거. 다 끝내셨나요? 네. 네, 시제의 그 기본 개념에 대해서 보겠습니다. 핵심적인 거는요, 거기 이제 제가 대충 읽어볼게요. 여러분들이 뭐 집에 가서 한번 읽어보시고, 영어에서 동사 시제 몇 개일까요? 그러면은 한국에서 특히 뭐 전공한 그런 학생들은 대부분 뭐 12개 이렇게 얘기합니다. 그럼 거기 12개가 뭐가 있어요? 12개가 뭐가 있는지 굳이 다 알 필요도 없습니다. 예, 그렇죠? 12개의 시제라는 거는 세부적으로 뭐 현재 완료 뭐가 있을까요? 현재 완료 진행 뭐 그런 것들 있잖아요. 그런 걸 다 포함한 거예요. 근데 이제 그런 세부적인 거 말고 기본적으로 저희가 이제 영어를 개념을 잡기 위해서 그 제가 항상 하는 얘기 중에 한국에서 시제를 되게 어떻게 생각하죠? 되게 쉽게 넘어가잖아요. 뭐 과거 붙으면 뭐 과거는 뭐예요? 뭐 ED 들어가고 시제 모르는 사람 없다고 하잖아요. 그 다음에 고등학교 때 보면 시제를 신경을 많이 쓰나요? 시간을 많이 보내나요? 그 학교 다닐 때 요즘에는 어때요? 저희 고등학교 때는 몇 번 잠깐 설명해도 넘어갔던 것 같아요. 80년대에는 요즘에는 어때요? 시제 많이 신경 써요? 별로 신경 안 쓸 것 같아요. 아직도. 왜냐면 요즘 학생들이 영어 실력을 보면 별반 달라진 게 없다고 생각하기 때문에 예. 그래서 예, 보겠습니다. 이거 어떤 차원인가면 그냥 큰 개념을 잡기 위해서 어떤 시제를 영어에서 이제 어떻게 나는지 볼게요. 영어에서 거기 보니까 세 번째 글에 보니까 예. 과거 플러스 현재 괄호에는 그 미래라고 되어 있어요. 그 이유는 다른 게 아니고 예. 다른 게 아니고 간단히 얘기를 하면은 ED 과거로 바뀔 때는 일반적으로 규칙적으로 봤을 때 ED가 확실히 붙는다는 얘기고요. 붙는다는 얘기고 그 다음에 현재형 예를 들면 현재형 뭐가 있을까요? 그러니까 현재형은 간단하게 과거 쓸 때는 ED가 붙고 현재형 간단히 얘기하면은 현재형이 종종 미래에도 포함을 한다라는 얘기입니다. 그렇기 때문에 미래하고 뭐요? 미래를 쓸 때랑 현재를 쓸 때랑 이렇게 서로 막 겹쳐서 쓰일 때가 확실한 구분이 없기 때문에 우리가 이거는 그러면 이렇게 쭉 나눠서 영어는 뭘로 가자? 과거와 뭐요? 현재, 현미 이걸로 가자라고 나눈 거예요. 그럼 몇 개예요? 12개가 몇 개가 돼요? 2개. 물론 이 안에 세부적인 것들이 있어요. 그게 중요한 게 아니에요. 그거는 하면서 익숙해지면 되는 거고 크게 2개로 나눠집니다. 이쯤에서 제가 제일 걱정했던 게 뭐죠? 3개를 이렇게 해서 동영상에도 이제 대고 이렇게 얘기하니까 네, 누가 반발하겠어요? 12개라고 철석같이 믿었던 사람들이 반발할 거 아니에요.
말이 안 된다. 아마도 뒤에 막 엄청난 공격이 있지 않을까. 공격하시든 말든 그건 알아서 하시고. 이거는 제가 우기는 거라 그랬어요? 뭐라 그랬어요? 제가 우기는 게 아닙니다. 근거가 어디 있죠? 모른 척 하시고 계세요. 언어학자들이 네. 전 세계 언어학자들이 동의하는 부분이에요. 전 세계의 언어학자들이. 영어 시제가 몇 개다? 2개입니다. 2개. 크게 봤을 때. 한국말은 몇 개예요? 시제가? 생각해보지 않으셨죠? 네. 생각해볼 필요가 없어요. 왜냐하면 우리는 그냥 제대로 쓰는 게 목표니까. 제가 이렇게 나누는 이유는 12개 이렇게 나눌 필요가 없어요. 그건 중요한 게 아니고 우리가 개념 잡고 제대로 쓰면 되는 거예요. 근데 한국에도 2개예요. 얼추 제가 따져보니까 한국에 뭐예요? 쌍시옷이 들어가면 이 사람들 기준에 ed가 들어가는 것처럼 뭐뭐 했다 이렇게 바뀌잖아요. 했다. 예. 간다 그러면 간다는 뭐예요? 간다. 현재도 되고 미래도 돼요. 간다. 내일 간다는 내일 가는 거고 간다. 그러면 이제 뭐 지금 가는 것 같은 그런 느낌도 드는 거고. 영어에도 저건 뭐였어요? 제가 저거 중에 현재형이 미래를 나타내는 경우. 예. 예를 들면 if I see her tomorrow 뭐 이렇게 말한다면 내가 그녀를 보게 된다면 see가 현재의 미래예요. if I see her tomorrow see 현재의 미래 현재잖아요. 근데 분명히 미래를 얘기했잖아요. tomorrow라고요. 그래서 현재가 종종 영어에서는 미래를 나타내요. 그럼 이제 사람들을 볼 겁니다. 이렇게 개념을 집어넣고서 같이 한번 훑어보겠습니다. 볼게요. 거기 두 번째 단락입니다. 동사가 과거 시제로 되는 경우는 형태가 확실히 변한다고 얘기했고요. 일반적으로 동사의 원형이 ed가 붙으면 과거가 되고, 그래서 거기 예문에 보면 want, wanted, clean, cleaned 이렇게 바뀌고요. 그 다음에 불규칙 동사는 go가 went로 되고 by, go. 형태가 틀리지 확실하게. 과거로 되면 달라지지요. 근데 마찬가지로 거기 보면은 현재와 미래를 묶는 이유는 현재 시제와 미래 시제를 구분이 모호한 경우. 다르게 얘기하면은 그 밑에 흐린 걸로 되어 있는 거 보면 동사의 현재형이 현재와 미래를 동시에 표현하는 그런 경우 때문에 그런 겁니다. 그럼 보겠습니다. 밑에 예문 볼게요. 제이슨이 가르쳐요, 영어를. 현재형이죠, teaches. 현재형 언제 쓴다 그랬어요? 그냥 물어보는 겁니다. 현재형 언제 쓴다고 중고등학교 때 배우죠? 평소에 하는 거. 습관, 문법책, 평소에 하는 거, 반복돼서 계속 하는 거. 그럼 이제 뭐예요? 제이슨이 영어를 가르친다는 얘기는 오늘도, 어제도 사실 가르쳤고, 그러니까 중요한 건 오늘도 가르치고 내일도 가르친다는 얘기예요. 내일도 별일 없으면 가르칠 거란 얘기입니다. 이거는 이제 엄밀히 따지면 뭐예요? 현재형이지만 형태는 현재형이지만 미래의 의미를 포함하고 있는 경우입니다. 지금요. 밑에 거 볼게요. 모니카가요 만나고 있습니다. 그녀의 친구들을 this weekend. this weekend 가르쳐 볼게요. 괄호를 한번 쳐볼게요. this weekend가 없으면 지금 만나고 있다도 될 수 있어요. is meeting이 진행형이잖아요. 지금 만나고 있어도 될 수 있는데 this weekend라 그러면 만나겠다는 거기 저 예정이라고 밑줄 가보세요. 거기 세 번째 줄에 보면 친구들을 만난다는 예정의 의미라고 되어 있잖아요. 그 예정의 밑줄 가보세요. 그래서 지금 이런 스케줄이 잡혀 있고 그렇게 하기로 했어. 이번 주에 만난대. 그거 저거 똑같은데 이번 주에 친구 만나 라는 거 똑같 만나. 예. 그 얘기예요. 만난다가 지금 만난다가 아니고 친구 만난다 그 얘기입니다. 그래서 이게 미래도 되는구나. 중요한 건 이제 거기 그 가까운 시제 그런 거 미래 예정 그런 거 나와 있을 때 그렇고요. 밑에 거 보겠습니다. I want to 기다리고 싶어요. 언제까지요? 당신이 끝낼 때까지. until 항상 뭐였죠? 컨정션. until 컨정션. 여기서 이러시면 안 되구나. 그래서 그러니까 이제 뭐 그건 그렇고 컨정션이라는 건 우리 C라고 표시하시고요. 그거는 이제 우리 또 very well 할 때 또 배울 거고 그건 그렇고요. 당신의 일을 끝내는 거는 현재의 미래예요. 미래. 앞으로의 일을 얘기하는 거죠. 근데 finish가 시제가 형태가 무슨 형태예요? 현재 형태죠. 이렇게 쓴다고요. 충분히 미래인데 다음 거 보겠습니다. Call me 나왔다. When you see him. Call 전화 지금 하는 거예요? 아니면 앞으로
여기 보시면 앞으로 나중에 하는 거잖아요. 네. 언제? 그를 보면이 아니고 보게 될 때. 예, 보는 거는요. C는 현재의 미래예요. 현재. 형태는 현재죠. 실제 의미는 미래잖아요. 이럴 테니까요. 예, 좋은 거예요, 나쁜 거예요, 사실요. 우리한테 좋은 겁니다. 영어를 배우는 입장에서는. 그러니까 규칙을 간소화시키는 건 되게 좋은 거예요. 제가 제일 싫어하는 속담 뭐 그런 거 있었잖아요. 영어를 잘 기억 못해요. 뭐 한국말에 뭐 예외 없는 규칙은 없다. 저 그거 제일 싫어하는 속담 중에 하나예요. 왜요? 한국 사회의 자화상을 본 것 같아서 예외가 너무 많아. 아씨, 법 앞에 평등한 게 아니고 다 예외, 누구는 되고 그것도 그렇고 영어도 맨날 시험 나오면 뭐가 나와요? 예외적인 것만. 그걸 왜 시험에 냈냐고요? 90%를 내야지, 95%를 내야지. 왜 그거 저쪽 일부러 찾아가가지고 예외적인 거, 예외 그런 걸 낸단 말이에요. 난 이해할 수가 없는데 영어를 못하는, 영어를 학습량에 비해서 영어 실력이 안 나오는데 누구 책임도 있는 거예요? 누구 책임도 있는 게 한국 영어를 가르치시는 분들, 아니면 그 영어 책의 책임도 사실 굉장히 많은 겁니다. 예, 대부분의 한국 분들은 어떻게 하니까 따라가니까 그냥 하는 대로. 분명히 책임은 있어요. 뭐 교육부에서 계신 분이 이거를 볼지 안 볼지는 모르겠지만 아마 안 보겠죠. 봐도 별로 아마 걱정하지 않을 것 같지만 분명히 책임이 있습니다. 보겠습니다. 그래서 됐고요. 다음 거 보겠습니다. I will meet her. 그 예문만 볼게요. I will meet her. 뭐나. 그러니까 항상 이쯤 되면 나오는 질문이, 야, will을 쓰면 미래가 되잖아. 그런 얘기를 하시죠. will을 쓰면 미래가 된다. 그럼 will은 뭐야? 그러잖아요. will은 우리가 흔하게 얘기하는 그냥 흔하게 얘기하는 조동사. 저는 조동사라고 안 하고 문법 동사라고 그러는데 그 조동사의 조가 뭐예요? 돕다 할 때 조력을 얻다, 돕다 도와주는 거니까 문법적인 동사에 붙어서 어떤 문법적인 기능이나 그런 거 하는 것들이에요. 그러면은 I will meet her. 그럼 이게 물론 미래가 맞긴 맞아요. 만날 것이다. 그럼 모두 미래예요. can도 미래예요. I can meet her tomorrow. 뭐예요? can 지금 만나요? 내일 만나요? 미래. 내일 만나잖아요. can. 네. 대답을 좀 하세요. 얼굴 안 나와. 나 혼자 수업하는 거 같잖아요. 모르시는 분들이 보면. 그래서 어제처럼 막 이렇게 물러온 돌이 박힌 돌도 빼내고 그런데 이제 얼굴 안 나와요. 누가 알겠어요. 그래서 그렇게 좀 있어야 재밌지. EBS 그런 거 보면 요즘도 그렇게 해요. 혼자 이렇게 수업하죠. 스튜디오에서 조명빨 쫙 받으면서 혼자 수업하잖아요. 그 재미없잖아요. 네. 재미없고, 그 다음에 제가 저번에 뭐라 그랬죠? 한국에서 동영상 찍으면 여기 약간 저희가 빛도 비치고 그렇게 되는데, 동영상 찍으면 어디까지 나오는지 아세요? 그 강사들 어디까지? 딱 여기 명치까지 나와요. 특히 학원에서 찍는 것들은 칠판에 이렇게 딱 명치까지 나와요. 이제 명치까지, 저번에 저도 명치까지 나오는 걸 했었어요. 근데 이제 3시간 서 있으니까 다리가 아픈 거예요. 그래서 이제 앉았어요. 앉으니까 이제 목말라요. 그래서 안 되겠다. 내 식으로 할래. 그래갖고 이제 맞췄어요. 그래서 이제 앉으면 명치 이렇게 좀 위로 나오게끔 맞췄는데, 일단은 무슨 소리냐? will로 돌아갈게요. 그러면요. will은 그냥 will이 명사로 무슨 뜻이 있다고 그랬죠? 의지 또는 의지. I'm willing to go there with you. I'm willing to go. will이 그 의지예요. 기꺼이 너랑 의지 표현. 명사로서 또 유언장이라는 뜻이 있어요. 유언장. 네. 의지의 표현이잖아요. 마지막 의지의 표현. 유언장. will은 말 그대로 그 사람의 의지 표현입니다. 여기서는요. 그러니까 지금 우리가 will을 공부하려고 그런 게 아니고, 이제 will, can 그런 애들 나중에 모아서 다시 할 건데, 이제 보통 이제 나의 의지의 표현, 특히 지금 아까 ing 있었잖아요. I'm meeting my friends 이것처럼 I'm meeting Kate this weekend. I'm meeting Kate는 이제 정해진 거고, I will meet Kate 그러면은 어떻게 보면 지금 당장 딱 결정을 하면서 나의 의지를 보여주는 거예요. 그걸 나중에 자세하게 설명할 건데, 일단 will은 미래다 아니냐? 아니에요.
그 will 미래는 may도 미래고 뭐도 미래, can도 미래고 should도 미래가 돼야 돼요. 굉장히 잘못되게 배워왔고 저는 배웠었고 여러분들은 어때요? 우리 젊으신 분들 아직도 그렇게 배웠어요? 한국에서? 기억이 안 난다는 어때요? 그렇게 배웠어요? 네. 그렇게 배웠어요? 그래도 계속 기억이 뭐 청문회요. 기억이 나지 않습니다. 뭐 하여튼 그래서 그렇게 배우잖아요. 근데 그렇게 배우면 안 됩니다. 보겠습니다. 그러면요 이제 오른쪽 페이지로 가겠습니다. 오른쪽 페이지에 저기 세 번째 줄에 보면 결국인데 과거와 아예 다 읽어볼게요. 결론은 영어에서 과거를 표현하고자 35페이지예요. 영어에서 과거를 표현하고자 할 때는 동사 원형에 이들을 붙이거나 불규칙 동사의 과거형이 사용되어서 동사의 형태가 확실히 변화하지만 현재나 미래는 각각의 시에 따라서 동사의 형태가 변하지 않지요. 지금요 보시다시피 굳이 구분할 필요가 없는 경우 많아서 다르게 말하면 현재형으로 미래가 표현 가능해서 영어는 과거와 현재 미래로 한 개 묶어서 현미 이렇게 시제 몇 개 나누는데 크게 두 개로 나눕니다. 그러니까 이제 이겁니다. 과거, 현재 미래. 거기 보시면 세계 유수의 언어학자들 이름 모르는 언어학자들 말고 진짜 언어학을 좀 공부한 사람들이면은 들어볼 만한 그런 사람들이 한참 전에 동의했던 사실이에요. 한참 전에 이미. 그래서 필제옥이나 본조도 아니다 그러면서 거기 제 얼굴이 살짝 나오네. 맞네요. 네, K 말이 맞네요. 그렇죠? 글을 보면은 제 얼굴이 보인다고 나왔는데 진짜 나옵니다. 그렇죠? 되게 실물보다는 좋게 나온 것 같아요. 제가 제 블로그 들어가 보시면 제 사진 있는 거 아세요? 여기 이렇게 사진이 있거든요. 근데 이제 그때 좀 많이 젊었죠? 네, 사실 여러분들이 모르면 다행인데 그래갖고 이제 그 사진이 그때가 그 몇 살 때쯤인 것 같은데 느낌이 오세요? 아니면 그냥 아무 생각 없이 보셨어요? 네? 30대? 20대 후반? 아무 생각 없이 보셨다면 정말 다행이고 사실 많이 고생을 했나 보구나. 사실 20대 중반이었습니다. 고생을 많이 해서 그런지 모르겠지만은 그래갖고 이제 우리 꼬맹이 둘째한테 물어봤어요. 그러면서 딱 야 저기 아빠 뒤에 사진 모니터 켜놓고 웃었더니 야 어떤 게 더 나아? 웃으면 안 보일 줄 알고 어떤 게 사진이 더 낫대요. 많이 사갔는가 봐요. 그럼 그렇고 그러면은 그럼 현재 시제를 우리가 또 써봐야 되죠. 그래서 이제 어떻게 쓰는지 한번 보겠습니다. 현재 시제 나오고 굵게 나온 부분이 있죠. 형태, 동사의 원형 또는 주어의 인칭에 따른 변화형. 이게 뭐냐? is, are, studies 이렇게 인칭에 따라서 바뀌죠. loves. 이쯤에서 K한테 한번 물어봐. 아니 K 말고 저기 크리스탈한테 물어봐야 되겠다. 어려워요? 네? 지금까지 제 설명이 어려워요? 아니요. 안 어렵잖아요. 어려운 거하고 익숙하지 않은 거 운동하면 안 돼요. 볼게요. 그래서 이 형태는 그렇고요. 현재 시제는 동사의 행위가 반복 아까 했습니다. 그렇죠? 별 변함없이 지금부터 앞으로 쭉 지속될 겁니다. 거기 N 읽어보세요. 문장에 James teaches English in Korea. teach 하지 마세요. teaches. 예. teaches. 근다고 너무 또 치 세게 하지 말고. teaches. English. 한국에서 영어 가르치는데 뭐 앞으로도 이렇게 가르칠 거라니. 직업이 그래도 됩니다. 평소에. 다음 분이요. The earth goes around the sun. 지구는 가는데 우린 돈다라는 말이 따로 있잖아요. 얘는 가는데 어디로 가요? 태양 주변을 간다. 한국에서 이쯤 되면 뭐가 나와요? 한국에서 뭐라고 외우셨어요? 뭐일 때 현재형을 쓴다? 과학적 사실. 불변의 진리 뭐 그런 거 나오잖아요. 불변의 진리. 그러니까 왜 반복적이고 불변의 진리고 과학적 사실을 그렇게 많이 만들어요? 만들 필요 없어. 항상 그런 일이 일어나면 그냥 현재형. 뭐 이렇게 만들어. 가뜩이나 머리가 복잡해 죽겠는데. 안 그러세요? 그 학자들이 만든 거 아니에요? 네? 학자들이 그러니까 쓸데없는 사람들이 만든 문법식 쓴 사람이 만든 건데 누가 한번 만들어 놓으니까 계속 왜 이렇게 복잡하게 만들어요? 복잡하지 않은 삶이 충분히 지금의 삶도 I think our life is already hard enough. My life is hard enough. Don't make it harder. 더 어렵게 만들지 마세요. 그렇죠? Don't make your life harder. 이미 어렵게 그냥 과학적 사실이나 불변의 진리 떠나서 그냥 항상 그런 일이 일어나잖아요. 멈춘 거 보셨어요?
못 보셨잖아요. 그런 일이 일어나니까. 현재 진행 보겠습니다. 형태는 B에다가 그냥 ing예요. 그렇죠? 의미 첫 번째 거 보겠습니다. 말하는 순간. 네, 밑줄 그어보세요. 말하는 순간. 요게 핵심이에요. 한국말로 뭐뭐다가 중요한 게 아니고 한국말로 뭐뭐하고 있는 중이다를 물론 배우잖아요. 그게 중요한 게 아니고 내가 지금 말하는 순간에 그 행위가 일어나고 있는 게 이게 핵심인 거예요. 이제 그렇게 듣고서 한번 다음 문장 볼게요. 다음 분 읽어보세요. I'm going to bed. I'm so tired. Good night. 그게 굿나잇 하는 사람의 마음이야. 굿나잇. 굿나잇 이렇게 해야지. 네, 그렇죠? 이거 그림 머릿속에서 어떻게 굿나잇 이거 아니고 이거 그림 어떻게 그려요? 그림 머릿속에서 베드로 가죠. 좀 걸어가면서 네. 말하는 순간에 I'm going to 걸어가면서 그렇죠? 여기 좀 넘어가 안 나오는데 일단요. I'm going 걸어가면서 얘기하는 거예요. 머릿속에 그림을. 그래서 잘 자라. 예, 잘 자라는지 안 자라는지 그거는 뭐 크리스탈을 알아서 하시고요. 다음 분이요. I'm having dinner. 나 지금 저녁 먹고 있다. 라는 얘기입니다. 그렇죠? 그 다음에 두 번째 의미입니다. 아까 얘기했던 가까운 시일에 그 일정 예정된 경우죠. 굳이 해석을 하면 한다. 로 되는데 다음 분이요. I'm meeting my friends this weekend. 예. 내 친구들을 만납니다. 그렇죠? This weekend가 들어가. This weekend 밑줄 가보세요. 그런 말이 들어가야 돼요. 일반적으로. 그래서 이제 네, 이번 주말에 가까운 뭔가 친구랑 약속이 있어. 친구 만나 그런 얘기고요. 다음 분이에요. Gary is having the test in July. 예. 그럼 뭐예요? 7월 달이 이제 얼마 안 남은 거죠. 지금 지금 이제 7월 달인데 그 전 달에 7월 달에 시험 본대. 예정돼 있대. 그거 얘기고요. 현재 진행 하나 더입니다. 이제 be going to 동사 원형을 보셨을 겁니다. 한국에서 영어를 배우시면서 들었을 건데 어떻게 되면 의미가 두 가지가 있는데요. 결정된 어떤 일을 조만간에 할 것이다. 하기로 했다. 이게 애매해요. 네, 애매한데 일단 읽어보겠습니다. 하기로 했다라는 얘기인데 아까 거기 뭐랑 비슷한 거예요? 그러면요. 거기 무엇이냐? 뭐가 있어요? 그 ing 그냥 ing랑 약간 비슷하긴 합니다. 근데 한번 볼게요. 다음 분 읽어보세요. She is going to buy a new mobile phone. 예, 그럼 뭐 내가 사기로 했대게 그 얘기예요. 사기로 했대. 새 사람이 산대. 그런 느낌이고요. 다음 분이요. I'm going to fix the wall tomorrow. 예. 그럼 이제 이미 마음 결정을 했고 내일 고쳐야지. 그런 얘기입니다. 내일 고쳐야지. 내가 지금 이걸 지금 하면요. 결정을 지금 하면 내일 고칠 거야 그러면요. will fix 이렇게 나오면 되고요. 이제 제가 이제 잠깐만요. 하나 더 보고요. 의미 두 번째 거 보겠습니다. 현재 어떤 사실을 바탕으로 어떤 일이 발생할 것을 예측만 해주세요 그냥. 네. 예측이 있네. 그럼 뭐뭐하게 되겠다. 상황이 되겠다. 꼬라지가 나겠다. 아이고 이렇게 될 것 같네. 라는 얘기입니다. 한번 볼게요. 다음 분 읽어주세요. It's going to rain soon. 야, 하늘이 지금 상태가 보니까 꼬라지가 비가 오겠다. 지금 상황을 바탕으로 보니까 요런 일이 있을 것 같아. 그런 얘기고요. 지금요. 그래서 하늘이 컴컴해서 다음 분이요. He is going to lose. lose. 예. 몇 대 몇이에요 점수가요? 네, 7대 1이다. 예. 그렇죠? 우리나라 얘기 아니에요. 7대 1은. 그렇죠? 꼬라지를 보니까 지었다. 그러니까 현 상태로 판단해 보니 지었네. 라는 얘기입니다. 지금 이제 현재형 여기까지 끝났어요. 끝났는데 제가 이제 미리 우리 들어가기 전에 연습 문제 들어가기 전에 말씀을 좀 드리면 아주 익숙해지기 전까지는 이따 영어 수업도 하겠지만 익숙해지기 전까지는 정확한 영어를 뱉을 수가 없어요. 사실. 왜요? 시간 두고 쓰라 그래도 벌써 이렇게 되잖아요. 사실 헷갈린단 말이에요. 그것도 이게 맞나? 책 보고 썼는데도 헷갈린단 말이에요. 아주 정확하게 그러니까 그것이 여러분들의 발목을 잡아서는 안 되긴 해요. 예.
일단은 의사소통을 해야 돼요. 일단 영어 수업에 할 거지만. 그래서 그 뭐야 어떤 경우에는 나중에 제가 설명을 하겠지만 아까 거기 뭐라 그랬어요? 만약에 뭐라 그랬어요? She will buy a new mobile phone 이랑 She's going to buy a new mobile phone이랑 사실 의미가 이 정도 교집합을 겹쳐요. 뭐 그럼 이건 틀리고 이걸 쓰면 저 사람이 못 알아듣는다? 아니에요. 미리 예측도 되거든요. 내가 있을 때는 의지고 내가 얘기할 때는 나의 의지를 얘기하는 거고 남에게 she will 그렇게 쓰면은 거의 is going to랑 똑같이 나와요. 그건 이제 의미 차이가 사실 별 의미가 없는 거예요. 원어민들 그거 뭐가 문제가 돼요. 여러분들이 제가 수업 시간에 뭐 K씨 물어보긴 하시거나 주로 이제 어떤 분들이 단어 비슷한 거 뭐가 뜻이 어떤 게 틀려요라고 물어봤을 때 사실 비슷한 거는 우리 그냥 비슷하게 알면 되잖아요. 사실 양쪽 다 써도 문제가 없을 때는 우리도 문제가 없는 거예요. 근데 제가 수업 시간에나 또는 이제 책에 자세하게 설명해 놓은 것들은 뭐예요? 확실하게 의미가 다른 것들, 헷갈리면 안 되는 것들을 설명해 놓은 거거든요. 그 나중에 보면 형용사 또 여러 가지 나오는데 그런 거는 우리가 확실하게 따로 알고 있어야 되고 그거는 다른 의미니까. 근데 여기처럼 이렇게 교집합을 겹치거나 했을 때는 너무 그것 때문에 괴로워하지 마세요. 아 이게 이런 의미가 있고 그러다가 하다 보면 여러분들이 분리가 돼요. 자꾸 트라이를 하다 보면은 자기가 좀 더 정확하게 쓸 수 있게 되고 이걸 써도 되고 이걸 써도 되고 되는 순간이 있고 알게 되거든요. 그래서 너무 괴로워하지 마세요. 뭐 이렇게 현재형 하나 했는데 몇 개씩 나와 그렇게 괴로워하지 마시라고요. 그렇게 하셨죠, 세라? 예, 그리고 뭐 일단요 이제는 장사를 오래 하다 보니까 얼굴만 봐도 다 압니다. 예, 그렇죠. 뒤에 보겠습니다. 본격적으로 이제 문제를 한번 풀어볼게요. 마찬가지로 오른쪽 페이지를 가리세요. 저만 보겠습니다. 그렇죠? 이제 보겠습니다. 나는 간다. 침대로 잘 자라. 왔다. 이거 해볼게요. 다 같이요. I'm going to bed. 굿나잇. 굿나잇. 아까 그거죠. 걸어가면서. 제가 일부러 이거를 이렇게 또 힘내시려고 앞에 난 이런 식으로 잘 안 하는데 잘 안 하거든요. 사실요. 안 하는데 그냥 넣어봤어요. I'm going to bed. 굿나잇. 왜 going to인지 아시겠죠? 걸어가면서 나 간다. 다음 거요. 2번. He wears 동사분의 wears glasses. 그 항상 쓰니까 wears glasses. He can read without them. it은 없어요 여기요. He can read Them. without them. them은 뭐예요? 안경. 우리는 이제 안경 없이라고 하는데 영어에서는 대명사를 되게 좋아해요. 대명사를 쓰는 걸 너무 좋아하기 때문에 너무 좋아하는 게 무지하게 좋아하기 때문에 그래서 제가 여기서 한국말은 어색하지 한국말은 보통 뭐라 그래요? 안경 없이 읽을 수 없어 이렇게 얘기하는데 제가 그렇게 쓰지 않았습니다. 그것들 can read without them 됐고요. 다음 분이에요. 다음 거 Wait. Please 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 wait. wait은 반말 친구끼리 돼요. please wait. Please wait. She's changing. 예, she's changing. 다 같이 크게 읽어볼게요. Please Please wait. wait. She's changing. 옷 갈아입고 있는 중. 중요한 건 뭐예요? 내가 지금 말하는 순간에 그 행위가 일어나고 있는 것이죠. 예, 다음 거요. 쌤 이게 예, 그 상황으로 체인징을 판단해서 그냥 클로스를 뭐 이렇게 안 넣거나 이렇게. 예, 무슨 얘기인지 못 알아들으셨죠? 뭔 소리예요? 옷 갈아입는데 옷이란 옷이란 단어가 안 나와요. 쓰인다는 거죠. 체인지 자체가 네. 옷 갈아입다는 뜻이 있어요. 체인지의 뜻이 여러 가지가 있는데 그 중에 그냥 옷 갈아입다 할 때 나 지금 옷 갈아입는 중이야. I'm changing. I'm changing 하면은 옷 끝. 갈아입는 거. 그냥 끝. 거기서 끝. I'm changing. 네. 잘 물어봤어요. 네. 충분히 물어볼 수 네. 도와주시는 분들이 있어야. 네. 저는 무슨 소리인지 못 알아듣어요. 네. 얼굴 안 나와요. 괜찮아요. 많이 물어보세요. 네. 다음 분이에요. 다음 거. 다 같이. 다음 분이니까 떨려. I'm from I'm from South Korea. I'm from South Korea. I came I came Here here 2 years ago. 19요. 5번이요. 애매하죠? I'm going to I'm going to 갈게요. I'm going to fetch attach는 아니고요.
put I'm going I'm to going put to 뭐 딱 아니 평소에는 그렇게 풋이 잘 나오더니 진짜 또 어려운 거 쓰세요. I'm going to put new new paper. 이 단어 아세요, 여러분들? 월페이퍼. 월페이퍼. 네. 컴퓨터에만 있는 줄 아셨죠? 네. 월페이퍼를 어디에다가 On this wall. on this wall이죠. on this wall. 6번이요. My boyfriend. My boyfriend shaves죠. shaves every day. He is hairy. Harry 어제 했었죠. He is Harry. 어제 했었나요? 그제 했나요? 그저께 그렇죠. He is Harry. 좋다. 다음 분이요. 다음 분이 다음 분. 입에 습관이 붙어가지고 이바. 발음 이바 이게 아니에요. 이 뭐요? 바. 네, 이바가 아니고 한국말로 하시는 분이 계세요. 이바. Eva. 이바처럼 이바 당신 지금 막 그렇게 되는데 그렇죠? 이바. Eva, what are you doing? What are you doing? I'm 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 having dinner. Why? 저 why? 예. 쉬워요. 앞쪽이니까. 다음 거요. 8번. I'm so tired. I'm 너무 tired. So tired는 I'm too tired. 매우 tired. 너무 tired라는 얘기는 I'm too tired. too tired. too 예. tired. 예. 아니면 so tired 해도 돼요. 그 so로 쏘가서 자연스럽네요. too tired. 상관없어요. 네. so도 됩니다. I'm so tired. 그 다음에요. I'm going to. 가는 건 I'm going. I'm going home. I'm going home. going to home이 아니고 I'm going home이에요. 왜요? 왜 to가 들어가면 안 돼요? 홈이 home은 to나 at이 의미가 들어가 있는 부사예요, 여기서는요. 그래서 부사 앞에는 to는 품사가 뭐예요? to는 전치사죠. 전치사 뭐 앞에 와요? 영상. 명사 앞에 와요. 부사 앞에는 일반적으로 오지 올 일이 없습니다. 그래서 I'm going home 집에 간다는 얘기고요. 예, 9번이요. She is Sarah's mother. She's Sarah. 법안에서의 뭐죠? 뭐? 시어머니? mother-in-law. mother-in-law죠. law 아니에요? law. 예. She's nice. 착한 거. nice. 그렇죠? nice. 다음 분이요. 다음 거. It's late. 좋아. 예. 좋아요. 그러니까 어제 뭐라 그랬어요? 날씨는 it는 예. It's raining. heavy rain. It's raining heavily. 예. It's raining heavily here now. Is it raining? 네, 그렇죠. Is it raining Is it raining? in 부산? 도? 도를 뭐야? to? 네, 그렇죠. Is it raining 부산? to? 그 됐고요. 11번이요. 샤론. 항상 always Always. smiles and me She so로 바뀌어. She is so is so lovely. lovely. lovely라고 그러죠. She is so lovely. 그렇죠? 샤론이 항상 미소를 지어준 마음에 있는가 봐요. 예. 12번이요. She is sleeping. Why? 예, she is sleeping. Why? I don't want I don't want to to wake wake her up. wake her up. 예, wake up her가 아니고 wake her up. 안 된다는 얘기는 아니지만 나중에 좀 제가 기회가 될 거거든요. 부사에서 설명을 하겠습니다. She's sleeping. Why? I don't want to wake her up. 다음 거요. 13번. I finish. I am finishing. 난 끝낸다. 조만간에 I am finishing the course soon. I am very not so. 그다음에요. excited. exciting이 아니에요. excited. 그렇죠? I'm so excited. 세라. So excited. 일단 입을 벌리자. 하셔야 돼요. 말을. 네. 말을 잘해서 말을 하는 게 아니고
잘하기 위해서 일단 벌려야 됩니다. 근데 그냥 앵무새처럼 따라하면 소용없고 이해하면서 뱉고 그렇게 연습을 가야 돼요. 예. 됐고요. 어제는 노하드지만 오늘은 그래도 고개를 끄덕이십니다. 그렇죠? 이제 장족의 발전이 있었습니다. 14번이요. 상유를 했다. 이거 감 오시죠? My wife is going to buy a BMW. 그렇죠? 능력이 되시는 분인가 봐요. 그렇죠? BMW 한 대 그냥 사기로 한 겁니다. 말릴 수 있어요, 없어요? 못 말린 상황입니다. 이미 결정을 했기 때문에. 예. 그래서 그냥 알아서 하시라 그러면 됩니다. 15번이요. We don't have. We don't have. 뭐 이제 슬슬 난이도 we don't have라고 안 하고 we have nothing in common이요. nothing in common. we've got도 하고요. we've got nothing in common. Nothing in common. 거기 다 보세요. 예. we have nothing in common. 예. 어떤 때 많이 쓰는 말이에요? 헤어질 때. 그렇죠? 성격 안 맞아 할 때 아우 뭐 맞는 게 하나도 없어. we've got nothing in common. in common은 nothing이나 anything이나 그런 게 나오면 형용사가 어디서 꾸며준다 그랬어요? 뒤에서 꾸며주죠. in common이 뒤에서 꾸며주는 거예요, 사실. 예, 형용사적인 역할을 해서 그래서 예, we have nothing in common 됐고요. 다시요, 다 보지 마시고요. 16번 그녀는 she has everything. 외모. 어제 looks 그 다음에 money and 영. 그렇게 하면 돼요. 일단은 유선 통해 youth 영 일단 배가 아픈 거구나 이거는. 네. 여기 보니까 그쵸, 배가 아프다고 나오네요. I envy her envy very her much. 뭐 so much나 very much지요. envy her는 다행이고 아까 여기 0이라고 뭐 하시는 분들은 이제 I'm jealous. 그렇죠? jealous가 뭐예요? I'm jealous. 질투. 네, 그렇죠. 알아서들 하세요. 그건 그렇고요. 다음 거 보겠습니다. 17번이요. Kate lives alone. Kate lives alone. near her university. She studies 현재요. She studies 매니지먼트라고 안 하고요. 비즈니스 스터디즈라고 보통 합니다. 비즈니스 스터디. 예. 또는 비즈니스 어드미니스트레이션이라고 그러거든요. 경영학 MBA라 그러죠. MBA가 뭐죠? 마스터 오브 비즈니스 어드미니스트레이션이에요. 비즈니스 어드미니스트레이션을 비즈니스 스터디즈라고 많이 합니다. 됐고요. 18번이요. My husband works alone. He is 동사 is a professional photographer. 그렇죠? photographer. 됐고 19번이요. They are having a meeting. 그렇죠? having a meeting now 또는 at the moment은 상관없고요. Can I catch the mess? Can I take? Can I take a message? Can I take a message? 예. 그런 얘기고요. 관사는 아직 신경 쓰지 마세요. 그냥 관사는 어려워요. 반복사고 관사는 굉장히 어려운 건데 우리 굉장히 쉽게 생각하잖아요. 저기 관사 말고 특히 뭐 단수, 복수 이게 쉽게 생각하면 굉장히 어렵습니다. 뭐 그건 그렇고요. 제가 또 실수한 게 있는데 그건 제가 내일 알려드릴 거고요. 20번이요. He is poor. 부어 가난할 수도 있죠. 위험한 생각을 가지신 분이에요. 가난하면 형편없는 거야. 그래서 여기서 이러시면 안 됩니다. 네. poor가 가난한 것밖에 없어요? 빈약한 불쌍하다는 뜻도 있죠. 불쌍하다. 빈약한. 실수 부어라는 건데 물론 가난해서 불쌍하다. 그건 그렇고요. 형편없다. sucks죠. you suck. 그럼 따라하자. you suck. 예, LI 형편없는 자식이라는 얘기입니다. 호주에서 그러면 안 됩니다. 뒤에서 하시면 되고요. 그래서 뭐라고요? he sucks죠. he sucks. 예. He can't even hit the ball. 네, 뭐 운동을 하는가 봐요. 야구를 하든지 뭘 하든지 아예 맞추지는 못한다. 이런 얘기고요. 21번이요. 열차는 떠난다. The train이겠죠. 특정 열차 더가 들어가면 the train leaves at 7:30
In the morning. In the morning. In the morning. Let's meet. Let's meet At the station. station at at 7. At 7. 예. 어클락은 뭐예요? 어클락은 정각이에요. 정각. 그러니까 꼭 안 쓰셔도 돼요. 예. 아니 이렇게 틀려야지. 틀리는 건 아니고 정각에 만나자 그러면 어클락이고. 예. 거기 이제 가끔씩 그런 분이 계세요. 거기 at the station at 7. at이 연속으로 2번 들어갈 일은 없을 거예요. 한국에서는 그렇게 안 들어가니까 가끔씩 그런 분들이 계신데 그건 그렇고요. 예. 막 at 2번 들어갔고 22번에요. is to 아까 지금 사실로 예측하는 거. It's going to. It's going to be 매우. 그러니까 very hot이죠. Very hot. going to Very hot. 오늘요. Today. 예. try Try to. 어제 했죠. 엊그저께. Try to stay indoor. 예, inside요? inside 뭐 해도 의사소통 됐고 indoors라는 표현이 있어요. indoors. 그러니까 실내라는 표현이고요. indoors 됐고요. try to 나온 거 좋고요. 다음 거 23번이요. 지금도 보니까 야 점수가 앞서고 있어요 지금요. 되게 잘하는데 she is going to win. very well. 아니요, she's going to Win? win. 우승하겠다. 아까 했잖아요. 어제도 아니야. win the championship. win the championship. 그렇죠? 했던 거 기억나시죠? 예. 불과 50분 전입니다. 그렇죠? 했던 거 기억나시죠? 예. She's going to win. 결승전인가 봐요, 지금요. 그렇죠? 결승전이 영어로 뭐예요? Final. 그렇죠? It's the final match. 근데 우승 꼭 결승전만 무슨 결승전? 예선에서 우승할 수는 없잖아요. 예선에서 이길 수 있잖아요. 예선. 이긴다고 안 했잖아요. 지금 우승하겠다고 했잖아요. 증거. 일단요. 예. 그러면 그냥 이긴다만 Win. 생각하면은 She's going to win the game 뭐 이렇게 나오겠죠. Win the match 이렇게 나올 거고 아니면 she's going to win 이렇게 나옵니다. 네. 우승할 겁니다. Win the championship. is going to She is 정말 really well well 잘한다. good. 네. 제 일부러 썼죠. 나중에 나올 거지만 뭐 잘한다 할 때 뭐라 그래요? job. 예, I'm good job 뭐 그죠? good job. 네. 뭐 I'm good at something이라고 그러죠. 뭐그 잘하는 거예요. 네. 잘하는 거. 나중에 설명할게요. 네. 일단요, she's good. 뭐 그런데 she's very good. 잘하는데 24번이요. it's 나오는 거죠. 어제. 그제 했던 거죠. moms라고 할게요. 보통요. moms나 dad는 my 뭐 그런 거 안 쓰면 mom's birthday today. we are going to Going out tonight. 밖에 나가기만 하면 먹는다는 얘기 없었는데 거의 밖에 나가기만 할 건데 밖에 나갔다 뭐 군대요 고쳐서 들어올 일은 없을 거고. 네. We are eating out. eating out. We are eating out tonight. 오늘 네, 저희는 외식할 거고 저기 애는 그냥 밖에 나갔다 한번 들어오세요. 오늘 엄마의 생일이라 밖에 나갔다가 잠깐 다른 사람들 먹는 거 구경 좀 하다가 이렇게 돌아올 25번입니다. Jenny Jenny, what are you doing? What are you doing? I'm going I'm going to school. 학교 간다. 뭐하니? 학교 가는데 뭐 그런 얘기고요. 전화해서 물어봤는가 봐요. 그렇죠? 뭐하냐? 학교 간다. 26번이요. She says sells 현재형이죠. She sells insurance for living. She sells insurance for living. She makes a lot of money라고 할게요. much money 되고 하는데 그냥 여러 가지 lots of money 되고요. 이거를 그걸- on이라고 써도 돼요? 네? 어디에요? 만든다. 돈 앞에요? 건다 on money요? 이 on이요? 아, on. 네. on을 쓰지 않게 하기 위해서 제가 일부러 만든다라고 하는 거예요. 그걸 유도하기 위해서. 돈을 번다. on은 기본적으로 옛날에 그거 배웠던 것 같아요. 예?
그래도 배웠던 것 같아요. 어디서요? 중고등학교 중학교 때. 아 단어를. 아 이거 뭐 배웠겠죠. 예, 그렇죠. on money하고 make money하고 어떤 차이예요? 제 책에 안 나왔으니까 제가 동영상 나온 김에 설명을 드리는. 같은 동요로 배웠던 것 같아요. 동요가 아니죠. 왜 동요예요? 같이 비슷하게. 그래서 이제 오늘 질문 제대로 찍으셨어요, 그렇죠? 그러니까 제가 이제 설명을 한 건데 어는요 노력해서 얻는 거고 make는 단순히 돈을 그냥 이렇게 얻어내는 거예요. 예. 말이. 어려운. 그러니까 어는요 노력의 대가를 얻다는 뜻이 있어요. 노력의 대가로 뭘 얻다. 예를 들면 you have on a holiday. 그럼 뭐예요? holiday. 놀라고 당황하세요. 이거 예. You have on a holiday 뭐예요? You've on a holiday 그럼 뭐예요? 이해가 안 돼. 휴가를 얻었다? 뭔 소리예요? 휴가 따는 그러니까 그래서 당신이 충분히 노력을 해서 휴가를 받을 만큼의 그 어떤 노력을 해서 그 휴가를 갖게 됐다는 얘기예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 네. 예. 그다음에 뭐 예를 들면 뭐 예를 들면 이게 뭐가 있을까요? You must earn the respect from your students. 예, you must earn respect from your students. You have earn. You have to earn. have to라고 그랬죠. 그럼 해야 한다. earn respect from your students. 그럼 뭐야? You cannot actually get respect, but get respect from your students for nothing. for nothing은 아무 대가도 치르지 않고 그냥 얻을 수 있는 게 아니고 you have to earn respect from your 누가 있을까요? 학생들로부터 제가 존경이라기보다 respect는 뭐라 그랬어요? 존중. 수평적인 관계예요. 존중. 어떤 인격체로서의 존중을 얻으려고 그러면 내가 그냥 doesn't come like that 이런 식으로 많이 it doesn't come like that 그런 거예요. 그냥 뿅 한다고 제가 이렇게 그런 아니라는 얘기예요. 어린애는 내가 노력을 해야지 뭘 얻을 수 있다는 얘기고 그래서 그냥 내가 돈을 번다, 돈을 만들어내는 거 있잖아요. 그러니까 찍어내는 거 말고 그냥 돈 버는 거에 가장 그냥 그거는 make예요. 예. 돈 얼마 벌어 할 때 how much do you earn 잘 안 하고 how much do you make per week 일주일에 얼마나 땡기는데 라는 얘기입니다. 말 그대로요. 좋은 질문 괜찮습니다. 예, 됐죠? 예, 그러니까 기본 어의 가장 기본적인 뜻은 노력해서 내가 그 대가를 뭘 갖다. 물론 근데 돈을 우리가 많은 대부분의 분들은 자기 노력의 대가로 돈을 벌지요. 누구 빼놓고 어떤 특정 정치인을 제가 얘기하지 않겠습니다. 그렇죠? 그런 사람들과 부동산 투자 하는 거 불로소득이라고 그러잖아요. 그렇죠? 그럼 뭐 개별적으로 예 일단요 그런 거 그거는 이제 말 그대로 make money인 거예요. earn이 아니고 엄밀히 따지면. 그래서 됐고요. 뭐 몇 번이죠? 27번입니다. 제가 왜 이제 여기서 물론 make를 쓰기도 했지만 그 보험 한동안 많이 판매하시는 분들이 돈도 많이 버시는 분들이 있으시다면서요? 보험으로 뭐 1년에 억대 찍으시는 분들도 있으시더라고요. 뭐 친척들한테도 팔고 뭐 이렇게 해갖고 이제 뭐 메이크가 맞는 것 같아요. 왜냐면은 그렇게 팔아서 막상 보험금 청구할 때 안 나는 경우가 많잖아요. 보험회사 보면은. 그래서 보겠습니다. 27번이요. 우린 늦을 예측 그런 분요. We are going to be late. Call him now and Let him let him know. let him know죠? 예. 그렇죠? let him know. 거기서 아까 call him at the moment은 안 돼요. 네? at the moment 안 됩니다. at the moment는 어떤 상황이 지속되어 있는 걸 얘기하는 거예요. 아까 그래서 그들이 미팅 중이다 할 때 at the moment 미팅은 좀 지속이 되잖아요. 한국말로 지금 at the moment 지금이고 now도 지금인데 여기서 at the moment 쓰면 안 돼. 틀린 문장이 무조건. now는 지금 이 순간, now는 둘 다 포함을 하는 거고 at the moment은 좀 시간적인 어떤 그런 프레임이 있어야 되는 겁니다. 예. right now. right now는 약간 네. right now는요. 저기 20몇 번이에요? 8번. Don't worry. Don't worry. You You are
You like going her. to, you are going to like her. 예, She is pretty and nice. 예, 이런 여자가 어디 있어? 있나? 예, 있을 겁니다, 그렇죠? 청년들 희망을 버리지 마시고요. 29번이요. My daughter sleep. sleep. 보니까 지금 자고 있다가 아니죠. 잔다. 잔다죠, 잔다. 예. 평소에 잔다. My daughter sleeps. Sleep. sleep. 한대요. sleeps. with her father. father. Because she likes his his story. stories. 그렇죠? 스토리들 뭐 이렇게 동화책이나 읽어주거나 옛날 얘기 해주시는 분들 계세요? 혹시 자기 전에? 저는 되게 제가 말주변이 뭐 평균 이상이니까 말하는 직업을 하겠지요. 이렇게 또 하면 또 버벅버벅 돼요, 그렇죠? 근데 이제 저는 그래갖고 영화 같은 거 보면 자기 전에 이렇게 얘기해주고 막 그러잖아요. 저기 아들 딸한테 저도 그렇게 잘 줄 알았거든요. 머릿속에서 떠오르는 얘기가 하나도 없어요. 스토리를 뭘 알고 있어야지 나오는데 내가 기억을 못하니까 얘기를 못하는 거예요. 그래서 예, 집에 가면은 또 이제 그럼 내가 책을 읽어주느냐 그럴까요? 못하겠어, 솔직히 힘들어서 하루 종일 떠들다가 집에 들어가면요, 집에 가서 책 읽어주라고 제일 싫어요. 사실 설거지 차라리 설거지 하거나 뭘 날르거나 요리를 몸으로 하는 걸 하지 집에 가서 이거 하려고 너무 힘들어요. 네. 그래서 뭐 그런 경우 있잖아요. 가끔씩 보면 이제 어떤 경우죠? 저기 모임 이렇게 누구를 모이면 만약 저녁을 먹는다 그럼 이렇게 만약 우리 모였는데 가끔씩 아무도 얘기 안 하는 경우가 있어요. 그 멤버들이 4명이 5명이 모였는데 조용한 분들이 있잖아요. 묻는 말 이외에는 대답 안 하는 분들이 있어요. 그럼 이제 제가 개입을 해요. 개입을 하는 거죠. 관계기관에서 개입을 하는 거예요. 썰렁하지 않게 하기 위해서. 근데 누가 와서 떠들어주면 저는 그날은 되게 편해요. 네. 그 사람 때문에 막 착착을 하니까 저는 이제 이렇게 얼쑤 이것만 해주면 되니까 추임새 딱 넣어주면 되니까. 그래서 뭐 그럼 제 얘기고요. 마저 보겠습니다. 갈 길이 이제 우리 한 20분 만에 끝낼게요. 그리고 영화 수업할 건데 예. 30번이에요? 30번. get up. at around로 갈게요. at은 몇시 at이요. at around는 대략이지요. 예, around의 품사는 부사예요. 그러니까 저기 at은 6시 30분 a의 전치사라는 얘기고 나중에 저희가 또 하겠지만 그래서 at around예요. around하고 그냥 around하고는 around는 안 돼요. 무슨 소리냐? around는 부사라고 그랬죠. 부사는 부가적으로 붙는 말이니까 빼도 문장이 돼야 안 돼요? 되지요. 전치사는요. 명사 앞에 반드시 와야 되지요. 항상 같이 오잖아요. 그래서 at은 빼면 안 돼요. around는 빼도 돼도. at 6:30이라 그러면 6시 반에 일어나는 거고 at around는 6시 반쯤에 됐죠? 그래서 every morning and take a shower before breakfast. Before having breakfast 해도 되고요. Before breakfast. 됐고요. 31번. 나 술 마실 거야. 딱 보니까 지금 퇴근 후 얼마 아니죠. 그러면요. I'm drinking. 예, I'm drinking. 내가 이제 지금 결정한 거면 I will drink도 돼요. 돼요? 안 되진 않아요. I'm drinking. 내가 예. With my friends. After work. 그렇죠. After work. Come and join us. 오케이. 오케이? 오케이. 네. 됐고요. 해보겠습니다. 얼마 안 남았네요. 예. 나는 친다. 친다 그래서 히타만 해줘. I play 테니스. Every Saturday. 예, every Saturday. 그렇죠. Saturday마다 칩니다. 그 다음에요. It helps. improved. helped에는 to 동사 원형이 목적으로 나옵니다. to improve. 그러니까 it helps to improve
my Improve my fitness finish. my fitness Finish. level 레벨. 레벨을 돕는다라는 얘기입니다. 그렇죠? I play tennis every day. It helps to improve my fitness level. 됐고 33번이요. 저는 to develop. 아우 디벨롭은 안 돼요. 개발하면 안 돼요. 향상하는 거하고 개발하는 게 틀리죠. 33번 오늘 질문 좋아요. 확실히 안 되는 걸 물어보시거나 확실히 한 걸 물어보시거나 33번이요. Sarah is taking Is taking a shower. She will come out. 아니 she will come out 5분 만에 in 5 minutes 됐고요. 34번 You A new convenience store convenience stores. 다음 달 예정된 is opening 예정된 거 is opening 그쵸 다음 달 예정된 거 is opening Next month. next month 예 몇 근처에 near near station. the station이죠 지금 어떤 점을 머릿속에 넣고 있을 거잖아요 더는 어떤 데 쓴다 그랬어요 그거처럼. 그러니까 내가 머릿속에 그거 알고 있는 거 그거 상대방이랑 나랑 알고 있는 거 다음 거요 35번이요 쌀 것이다. 비쌀 것이다. 비쌀 거를 예측된다는 얘기예요. It's going to be very expensive. You need to wait until next next year. year. 됐고요. 36번이요. My partner knows it drives me crazy. drives me crazy. 어제 비슷한 문장 했었죠. 똑같은. 예. 그래서 나를 환장에 만든다라는 얘기가 37번이에요. She's going to buy a new leather handbag 네. with the money 그 돈으로 됐고요. 38번이요. I love the smell The smell the smell of fish. 구운 fish. of baked 그릴 fish. 그릴드 fish. 예, 생선 잘 구우면 냄새 좋죠. 39번이요. 야, 이거 좀 뒤로 갈수록 난이도가 조금씩 있어져요. 되었다. you are wrong. You are wrong. You are wrong. 예, You you are are wrong wrong about her. 예, 그렇죠. You are wrong about her. She is not She is not that kind of person. 한번 쭉 읽을게요, 거기요. 읽을게요. You are wrong about her. She is not that kind of person. 이런 건 사실 많이 들으면 저절로 알겠죠. 그래서 듣는 게 중요한 거예요. 내가 이거를 문법을 알아서 옮기는 게 아니고, 그러니까 지금 여러분들이 문법을 알아서 그걸 문장을 만드는 거는 보조 수단이고, 그렇죠? 결국 어떻게 가기 위해서 그랬어요? 제가 지금 여러분들이 훈련을 시키는 거는 여기로 가기 위해서 중간 단계인 거예요. 일로 가는 건 뭐예요? 거의 저절로 나올 수 있게끔. 내 도움을 주는 게 뭐라 그랬죠? 많이 듣고 읽고, 그러니까 익숙해지라고요. 이 중간 단계는 저희 같이 연습을 하고 이거는 충분히 연결할 수 있는 거니까. 보겠습니다. 다음 거요. Your son, Your son, 코마. 아니면 저 컴만 줄 알았어. 컴만. 왜 갑자기 컴만 마침표를 아니 저기 쉼표를 왜 찍지 그랬는데 그게 아니고 동사야 항상 주어동사. Your son. 코마를 쓰면 in 코마, is in 코마인데 그거 이제 의학 용어니까 좀 쉬운 단어. is unconscious, unconscious. 지금 no. 여기는 at the moment가 더 좋아요. 나오고 틀리진 않았지만 Your son is unconscious at the moment. Please Please call the emergency emergency department. 됐고요. 다음 분이에요. He has a 목이요. 목구멍. throat. 목이라 그러면 이제 또 넥을 할까봐. throat. He needs to He need to see a doctor. the doctor very soon. 그렇지 않죠? 42번이요. 칼. 사람 이름이에요, 칼이요. 네, 그럴 줄 알았어요. 칼이 안 될 것이다가 아니고 안 될 것이다 이렇게 생각하시는 분이 많거든요.
칼은요 보니까 이제 야 밥도 이것도 또 밥 문장 바꿔야 되나? 칼도 나오고 밥도 나오고 이걸 바꿔 이게 한국말 쓰니까 이런 문제가 생기네요. 예. 그러니까 이제 둘 다 뭐 게임을 하는데 상대가 안 된다는 얘기예요. 그렇죠? 밥 먹는 게 아니고요. 그래서 뭘까요? Carl is not 지금 보니까 is not going to be match라고 그래. match for 밥. 좀 어렵지요? Carl is not going to be match for 밥. 밥 is Very strong. 너무니까 Bob is too strong. Too strong. 예, 또는 이제 너무 명석하다 그러면 뭐 clever 하면 되고요. clever나 smart. 예, 43번이요. It's a small city. 이게 이제 제가 영화 수업에 나왔던 건데 everyone knows everyone else입니다. here. 일단 읽어보세요. 43번 보세요. 별표하세요, 별표요. 네. 그 동네가 조금 해서 다 서로 아는 경우 있죠. Everyone knows everyone else here. 지금 이제 이렇게 가이드를 잡아줘도 이걸 못 하잖아요. 거꾸로 이걸 할 수 있어 어떻게 할 수 있을까요? 내가 많이 들어봤었으면 비슷하게 나왔을 거예요. 됐고요. 44번이에요. I want to meet my brother often, but I can't. He lives in New York. 이건 제 얘기입니다. 93년에 보고 못 봤어요. 그렇죠? 저기 비디오 채팅을 한번 봤어요. 많이 늙었더라고요. 93년에 제가 형이 미국에 사는데 지금 그때 이제 미국에 박사학위 받으러 유학 갔었는데 잠깐 나왔을 때 저 군대에서 잠깐 휴가 나와서 잠깐 얼굴 보고 그때 이후로 본 적이 없어요. 그래서 그나마 인터넷으로도 안 봤으면 지나가서 딱 좀 많이 본 사람 넘어갔을 수도 있겠어요. 그건 그렇고요. 그건 제 얘기였고요. 45번 보겠습니다. My brother's older brother, older. older brother, 오빠니까 my brother 해도 되겠네. older brother is starting. 보니까 다음 주 is starting his new job next week. 46번이요. I'm having 지금 오늘 밤 휘리릭 보니까 이제 예정되어 있는 거죠, 그렇죠? I'm having dinner with my 어쩌고저쩌고 쭉 나오고요. 식당에서 at the restaurant tonight 됐고요. 47번이요. My brother라고요, brother. 목요일이니까 이제 is joining이겠죠. My brother is joining the army on Thursday. He is depressed. He's depressed. 예, depressed예요. He's blue라고 그러셨어요, 그거야? 네. 네? 이거는 그 blue blue my love 그 노래 있잖아요. 그 아세요? 한번 모르겠지 뭐 기대도 안 해요. 있어요. 근데 이제 그거는 좀 시적인 표현이에요. 그 왜 음악의 뭐라 그래? 장르가 아니고 뭐라 그래요? genre. 장르 폴로리스예요. genre. 그게 블루스가 있죠. 그거 말고 사모님 제가 말했지. 이거 말고요. 제가 말했지. 그 블루스 말고 그거는 블루스고 남미의 옛날에 그 흑인들 리듬앤 블루스 할 때 그런 블루스인 거예요. 요즘 음악이 현대 음악의 모태가 된 그건데 그게 이제 흑인들이 노예 생활을 할 때 미국 남부에서 노예 생활을 할 때 그들의 그 애환을 담은 그런 멜로디예요. 리듬이에요, 그게. 그래서 블루가 우울하다는 뜻이 이제 들어 있거든요. 그래서 이거 생각하시면 안 되고요. 그래서 무엇이냐 그냥 depressed 하죠. 블루가 형용사예요, 그러면. depressed 형용사예요. 그러면 쓸 때는 he is blue. 쓰지 마세요. 알기는 못 알아. 쓰지 마세요. 기어이 쓰려고 왜 그렇죠? 다음 분이요. 다음 분이 아니라 다음 거 어디죠? 예, 주전자니까는 이제 지금 어떤 주전자 머릿속에 더 캐틀 그렇죠? 솥은요? 팥, 냄비 좀 납작한 거는 소스팬이죠? 굳이 구분을 좀 하자면 좀 깊숙한 거는 팥 그렇죠? 그래서 소스팬이 지금 끓는 거지요.
It's boiling. is boiling. It's boiling. Turn off. Please. Please. 무조건 반말이야 일단. Please turn the stove off 또는 쿡탑 off 그러면 되죠. 됐고요. 이게 가스레인지를 아무 생각 없이 얘기하는 영어 같아요. 가스레인지. 나 한국말 일단요. 그건 그렇고 49번이요. Your breath. Your breath. 고약하다. Terrible smell. 예, 일단 의사소통만 우리 이제 의사소통을 하는 것도 중요하지만 좀 더 스팅스라고 해요. 스팅크가 악취나다라는 뜻이 있어요. Your breath stinks. 그렇죠? You need to You need to brush brush your teeth teeth Every after every meal every meal and and stop drinking drinking. 그렇죠, drinking. Stop the ing. Stop drinking coffee. 50번이요. 보니까 we are going to the cinema. 그렇죠? We are going to the cinema on Saturday evening. shall we Would you로 갈게요. Would you like to join us? 나오고요. 51번에요. She is 너무. fussy? She is too fussy. fussy F 발음이에요. She is too fussy. She's too pushy. fussy. fussy 쌍시옷이에요. fussy. 따라해보세요. fussy. 예. 그래서 she's 그다음에요. 보니까 꼬라지를 보니까 she's going to ruin이에요. 방금 ruin your life completely. 그렇죠? completely. You need to 킥은 발로 차는 거. 물론 발로 정말 이런 발로 꺼져 있냐 발로 꽉 찰 수도 있는데 you need to 그 차는 거 말고 연애 관계에서 차는 거 있잖아요. 덤프트라고 할 때 덤프라 기준이 키가 그렇죠. 너무한다. 그렇죠. 물론 정말 찰 수 있습니다. 예, 그렇죠. You need to 뭐요? dumper, 예, dumper man 이러면 됩니다, 그렇죠? 그래서 그 말 그대로 여자친구 잘못 만났을 때 해주는 얘기입니다, 그렇죠? 만약에 지금 이게 제가 재미나서 얘기하는 건데 그 누구야? 엄마가 자기 아들 여자친구가 마음에 안 들어서 그렇게 얘기하는 거면은 이제 she's too fussy, she's going to ruin your life completely까지 나온 다음에 I will kick her 이렇게 나올 것 같아요, 그렇죠? 내가 발로 차버릴 것 같아요, 그렇죠? 발로 차신다 그래서 52번 보겠습니다. 우리는 바닥을 드러낼 것입니다. 또 예측이지요. 연료를. We are going to run out of fuel이라 그러죠. Run out of fuel. 조만간. Soon. We need to stop at 가까운 nearby로 할게요. Nearby. 페트롤 스테이션이죠. 예. 53번 보겠습니다. Mr. Lee. Mr. Lee is ready. now preparing. ready는 준비가 끝난 상태예요. I'm ready라 그러면. 그러니까 그걸 쓰면 안 되는 거예요, 지금요. is preparing for the briefing이겠죠. for the meeting이나 그렇죠. 그 지금 준비. 아까 그건 잘 틀렸어요. 54번이요. I'm I'm very busy now. I'm collecting. I'm collecting도 되고요. gathering으로 할게요. gathering. I'm gathering all the necessary information for my research assignment죠. research assignment. 55번 보겠습니다. I'm not talking to you. 지금 말하고 있는 행위죠. 지금 일어나고 있죠. I'm not talking to you. I am talking. I'm talking to her. 이거 아시죠? 신경 써라. mind.
mind 뭐야? mind your own business라는 표현이 있죠. mind your own business. 우리 저기 저거 뭐 의문문 같은 거 물어. Do you mind 이렇게 물어보잖아요. Do you mind if I 뭐 이렇게 물어보잖아요. 꺼리다라는 얘기예요. 신경 쓰다. 너 일이나 신경 써라는 얘기예요. Mind your own business 되고요. 56번이에요. Canon is considering coming back. coming back. going back Going back 돌아가는 to 거니까. 네, 그렇죠. Going back to Canada. to Canada 아니면 going to Canada, going back 들어가 되겠네요. going to Canada. 캐나다 가는 것들은 going to Canada고요. going back이 들어가도 맞겠습니다. back이 들어가야 더 좋을 것 같아요. going back to Canada. She is serious. 심각하다는 얘기죠. She's serious. 57번 보겠습니다. There wears입니다. 입는다. 친절하게 wears. perfume. perfumes. Always. always 되고 all the time 되고요. all the time. 그렇죠. 항상 입는. 58번이요. 다른 The moon 더 문이네요. 일단 the moon The moon goes goes around the earth, but most of 아니면 그냥 most people 과거에 in the past thought 이거 좀 어려워요. The other way around. 그냥 읽으세요. The other way around. The other way around은 이제 반대로라는 얘기입니다. 됐습니다. 56번에 답 한번 볼게요. 거기 56번에 아까 거기 맞으려면 돌아간다면 she's going, she's considering going back. 이 문장이 틀리진 않았어요. 근데 이제 돌아간다라고 그러면 57번에 답 영어로 아까 going back. 58번에 오타 났다고 얘기하신 거예요? 58번 어디요? 한글 다른 간다 지금 주의를 지구주의를만 지구 주위를 일부러 제가 이제 그 이거는 한글은 괜찮아요. 지구들도 가로치고 써놨으니까. 네, 가로치고 그 한글 말고요. 예. 지금 주의를 해가지고 상관없는 거예요? 아, 다른 그 간다 앞에 지구주의를 네, 지구주의. 이게 진짜 거짓말을 10번 넘게 봤거든요. 근데 안 보여요. 지금도 아까 보셨어요, 다른 분들은요? 못 봤어요. 저도 이렇게 얘기하는데 네? 그냥 우리가 그냥 대충 지구 그럼 알아서 지구라고 생각하잖아요. 네. 대단하신 예리한 걸 갖고 계시네요, 예리하신 것 그렇죠? 같아요. 일단요, 저기 복습하실 때, 집에 가서 복습하실 때 이렇게 한번 생각하면서 한 번씩만이라도 이렇게 제대로 문장 만들어 보시면 됩니다. 잠깐 쉬겠습니다. 이걸 잘 건지시네. 저 작정하고 알려드려도 근데 이게 메리웰 같은 경우는 460페이지거든요. A4 사이즈로. 메리웰이 정말 힘들어요. 근데 그거는 이제 몇 년을 이미 강의를 했었으니까 좀 많이 고쳤는데 지금 이제 진짜 10번 봐도 이게 뭐 딴 사람이 봐야 돼, 딴 사람이. 딴 사람이 혼자 보면 몰라요. 몇 사람이 네, 혼자는 못 보지. 이런 식으로 보는 게 제일 좋아요, 사실. 여러 명 중에 한 명만 잤잖아. 지금 이제 잠깐만 쉴게요. 예.